ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਜਾਓ ਸਿਰ ਧਾਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਾਖੋ ਸਰਬ ਆਸਾੜੀ ਜੀਓ ਸੋ ਕਹੋ ਡਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਸਮਾਧੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਐ ਤੋਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਧ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਗਾਵੇ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਗਾਵੇ ਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਣ ਮਨ ਭੂਲੇ ਬਾਵਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ। ਹਰ ਜਪ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂ
ਜਮ ਡਰ ਪੈ ਦੁਖ ਭਾਗ ਦੂਖ ਘਣੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਿਉ ਥਿਰ ਰਹਿ ਸੁਭਾਗ ਭਾਈ ਰੇ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਥਾਉ ਮੈਂ ਧਨ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰ ਦੀਆ ਬਲ ਜਾਉ ਸੋਣ ਮਨ ਧੂਲੇ ਬਾਵਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਂ ਹੱਥ ਪਗ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह महाराज जी की अपने अपार कृपा रहमत बख्श का सदका श्री दशमेश पिता जी श्री कलगीधर जी पंथ वाले अमृत दे दाते सतगुरु साहिब कमाल बादशाह दरवेश अर्शा फरशा दे मालक नीले दे शाहे असवार देव तेग दे धनी मर्द अगमड़े धन 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 सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक मुकद्दस मुबारक पाक अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भर रहे यात्रा करदियां साहिबां जी दी महान गुर संगत पंगत का लाहा ले रहे गुरु सवारे गुरु पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरु संगत जीओ आप जी तनता के योग हो पागे हो जिन्हों ते साहिबां ने कृपा की गुरु बख्शे होए उदम उपराले प्रेरणा द्वारा साहिबां जी के महान अस्थान की हाजरी भरन का सुभाग प्राप्त होया है। साहिबां जी की गुरु संगत अंदर बैठ करके सतगुरु पातशाह जी की इलाही दरगाही अमृत बाणी को सरवण करदियां जीवन दीयां घड़ियां समय स्वासां नूं सांभलिया कीता है। साहिबां जी के महान पावन स्थान ते लड़ीवार सतगुरु पातशाह महाराज जी की अमृत बाणी तुलसी बाणी की विचार चल रही है। जिथे लड़ीवार गुरु की बाणी की विचार करनी है उथे राज का इतिहासक दिन है। कलगीधर पातशाह महाराज जी के वचनों के सच होने का दिन जदों रायपुर की धरती के पंथ के वाली घर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने राय कल्ले के नौकर मूरे बाही कोलों एक खबर सुनी। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी और वृद्ध माता माता गुजर कौर जी के ऊपर अंतां दा जुल्म करदियां होया जबर करदियां होया जबर जुल्म की इंतहा करदियां होया उन्हां नूं तसीहे दे करके शहीद किया है।
ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਬਚਨ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਹ ਜੜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਸਨ 1710 ਨੂੰ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1767 क्योंकि ईस्वी सन नालों 57 बड़े अगे चलता है। सो कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज के वचनों को गुरु के लाला ने मरजीवड़िया ने अज के दिन सरहद को फतेह करके पूरा किया। वजीर खान ने कभी सुपने में भी नहीं सोचा होगा कि एडा वड्डा राज भाग नेस तो नबूद हो जाएगा और मेरी बड़ी भयानक मौत आवेगी। गदेर की धरती तो श्री हजूर साहब जी तो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने माधोदास रागी जिहड़ा रिद्धियां सिद्धियां नदियां दे विच फसिया होया करामाती शक्ति रखदा सी और वैष्णो साधु से उहदे मन का भरम दूर करने वास्ते गुरु के सिखां ने जदों बकरे झटकाए और लोहा लाखा होया आप आया पहला यतन किया पर जदों साहिबां का बलगा ना हिलिया तो आप आ करके साहिबां नूं कहण लगा तुसीं मेरा आश्रम अपवित्र कर दिता है। क्यों? क्योंकि इत्थे खून रुल गया। साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहन लगे माधोदास जिस हिंदुस्तान की धरती ते चप्पे चप्पे ते मासूमां बेगुनाहां दा खून रुलिया होवे उत्थे तेरा आश्रम किवें पवित्र रह सकदा है। मता सोच के मेरा आश्रम पवित्र सी। उस समय जो भजन साहिबां कहे पंजाबी दा शायर कहंदा जो कुछ हुंदा देश विच तूं सब कुछ जाणे इत्थे लहू दीआं नदियां वहिंदियां पहरोण निताने सदियां दा सत लुटदे दुष्टां दे ढाले तूं पढ़ छड्डे गायत्री खा छड्डे खाने उठ अनख जगा दे देश दी छड्ड वहम पुराने मर्दां दा जस दिल बरा जग करन सियाने। कलगीधर पातशाह महाराज जी की प्रेरणा सिक्ख्या कुछ हफ्तियां की संगत माधोदास का जीवन पलट गया। साहिबा ने अपने हाथी खंडे बाटे का अमृतपान करवाया। नाम रखा गुरबख्श सिंह। नाल सिंघां का जथा दे करके साहिबा ने पंजाब की धरती को तोड़िया कि जिन्हों ने मासूमां दा बेगुनाहां दा खून रुलिया है। पीर बुद्धू शाह वर्गियां नूं जिन्हां दुष्टां ने शहीद किया है साहिबजादियां नूं शहीद किया है उन्हां दुष्टां नूं चुन चुन करके सोधना सदौरे ते जा करके हमला किया। पीर बुद्धू शाह के कातलां नूं चुन चुन करके मारिया परलोक दी राह तोड़िया। सरहंद नूं फतेह करन वास्ते माझे मालवे दबाबे दे विच चिट्ठियां भेजियां कि आओ कलगीधर पातशाह महाराज जी के लाला की शहादत का हक लैन का बदला लैन का समा है। जिन्हों साहिबजादियां दे नाल प्यार है वो रण ते मैदान में आए। सिखां दे कोल जिहो जिहे भी कोई हथियार सन रवायती हथियारां दे नाल छड़ियां डांगां गंडासे तलवारां बरछे नेजे पाले लैके अपने घरां तो चाले पाए। जथियां दे जथे माझे मालवे दुआबे की धरती तो बाबा बंदा सिंह जी की अगवाई में सरहद नूं फतेह करने वास्ते तुरे। चप्पड़ चिड़ी के मैदान में बड़ी भारी लहू डोलवी लड़ाई हुई। वो दुष्ट वजीर खान जिसके हुक्म नाल जिसके राज विच मासूमां दा खून रुला सी जबर ते जुल्म की इंतहा की सी। ऐसे जालम सूबे वजीर खान को बाबा फतेह सिंह ने तेग की धार विच लंघाया। उसनूं लैड़कियां दे पिछे पा करके बलदां मगर पा करके घूरिया। बड़ी दर्दनाक मौत ते उस जालम नूं मारिया।
और गुरु का खालसा ਚੱਪੜਚਿੜੀ के मैदान ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਹੰਦ वाले पासे ਨੂੰ ਵਧਿਆ। और अज का दिन सी जदों सरहंद फतेह हुई। सिख पंथ के अंदर दो बारी इतिहासक वाक़या हैं। दूसरा संमत 1820 जदों सरहंद का सूबा जैन खान सी, गुरु के सिखा ने मिसना ने हमला किया। भाई सुखा सिंह ने जैन खान का सिर वड्डिया सी, जिवें वजीर खान का वड्डिया सी। जैन खान अहमद शाह अब्दाली की बड़ी भारी मदद करते हैं वड्डा घल्लूघारा करवाया सी, जिस च लगभग 35,000 बजुर्ग सिंह सिंघणियां बच्चे इक्के दिन में ही शहीदी पा गए सन। इस साके नूं वरताउण वाला अहमद शाह अब्दाली नाल रल के जैन खान सी। जैन खान का दूजी वारी सिर वढ़ के सरहंद नूं फतेह कीता। ये पहली वारी सी अज के दिन जदों सन 1710 में सन 1704 में भारी जुर्म होया सी, साहिबजादियां दी शहीदी होंदी है। ते सन 1710 में तकरीबन 5.5 साल का समा बनता है जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगवाई विच जथेदार बाज सिंह बाबा फतेह सिंह सूरमिया ने सरहंद नूं फतेह कीता। और सरहंद का जथेदार नियुक्त किया बाबा भाई फतेह सिंह भाई बाज सिंह नूं। धर्म का राज चलाया है, धर्म का सिक्का चलाया। इतिहास अपने आप को दोहराउंदा है। सो गुरु के सिखा ने सूरमिया ने बड़िया भारी मल्लां मारियां। ते विद्वान सज्जन लिखते हैं देगां दे विच उबले जां आसां दे दीवे जग पैंदे जां चरबी धरे शहीदां दी शांति दे सोमे वग पैंदे जां उसरे कंध मसूमां ते टट्ठी हुई कौम खलो जाए। जदों बेगुनाह मसूमां दे उपर जुल्म होवे कंध उसारी जाए, फिर खेव खेव हुई कौम इकट्ठी होकर के जालिम नूं सबक सिखाउंदी है। ते वजीर खां वर्गे दुष्टां पापियां नूं नरकां दे राह तोरदी है। रंबियां नाल कोपर लैंदे जां तस्वीर बदलदी कौमां दी जां डुबदा शीत खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ महान मरजीवड़े भावें कि हज़ारां की तादाद च गुरु के सिख शहीद होए और उन्होंने सरहंद नूं फतेह कीता। वो सरहंद जिन्हों इतिहास गुरु बारी सरहंद आखदा है। अज उन्होंने महान सूरमिया शहीदां दा वो यादगारी दिन है जदों उन्होंने कलगीधर पातशाह के बंदनां ते पहरा देंदियां वजीर खां जुल्मी राजे के राज की जड़ पुट करके मेस तो नबूद कर दिता, सरहंद नूं उजाड़ दिता। उन्होंने महान शहीदां मरजीवड़ियां ते मर्दां की शहादत ते कुर्बानी नूं कोटान कोटवारी नमस्कार है, जिन्हां ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ जुल्म कमाउण वाले दुष्टां नूं सोधिया, नरकां दे दोजकां दे राह पाया और धर्म का राज प्रफुल्ल किया। सिख राज का पहला पातशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर होया है, जिन्हां ने गुरु पातशाह के नाम से सिक्का चलाया और जमीनां दे हक दवाए। जगीरदारी सिस्टम जिहड़ा सी ओह खत्म करके वाहीदार लोकां नूं जमीन के असली मालक बनाया। सो धर्म का राज पंजाब की धरती से प्रफुल्ल होया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ महान शहीद जिन्हों ने कलगीधर पातशाह महाराज जी तो अपना आपा नशावर किया, जिंदगियां जवानियां नशावर कीतियां। उन्होंने महान शहादत को जिन्नी बार भी सिद्धा किया जाए थोड़ा है। जो लड़ीवार विचार चल रही है, जिन्हें गुरु पातशाह जी कृपा कर रहे हैं। वाहिगुरु गुर मंत्र का जाप करते हैं सैबल जी की पावन बाणी बाणी की विचार नाल सांझ पाइए। जपिए वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਮਨ ਭੂਲੇ ਬਾਬਰੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ। ਰਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੂਪ। ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਮਨ ਭੂਲੇ ਬਾਵਰੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਭੁੱਲੇ, ਇੱਕ ਬਾਵਰੇ। ਬਾਵਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ, ਝੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈਦਾ ਹੈ ਝੱਲਿਆ ਮਨਾ। ਭੁੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਭਟਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਾ ਮਨ ਸਮਝੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਪਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਗੁਰਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਾਰੂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮਾਂ ਰੂਪੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨ ਮਨ ਭੂਲੇ ਬਾਬਰੇ, ਇਹ ਝੱਲੇ ਮਨ ਕਮਲੇ ਮਨਾ। ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਾਵਰਾ ਝੱਲਾ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਹਨ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਵਾਧਿਓ ਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਹੀ ਚਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮਹਿ ਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਚਨ ਹਨ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਭਾਗਾ। ਕਿਤੇ ਭਾਗਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨਵੰਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਸੋ ਵਡ ਸਾਹਾ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਧਨਵੰਤ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਕੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਿਘਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ?
ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਜੁਤ ਅਵਨਾਸੀ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਜਾਗਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨ ਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਨਾ। ਮਨ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲਗਨ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨ ਨੀਕਾ। ਨੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲਗਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਐ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਜੇ ਨਹੀਂ ਤਬ ਹਰਿ ਆਪੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਪ ਤੋਂ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਭੜਕੇ ਬਾਬਰੇ ਕਮਲਿਆ ਬਣਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਹਰਿ ਜਪ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਜਪ ਡਰ ਪੈ ਦੁਖ ਭਾਗ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਉਣਾ ਵੀ ਕਰ ਧਿਆਇਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਿਆ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਭਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਇਆ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਧਿਆਏ ਭਗਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਓ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਮਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਮ ਡਰ ਪੈ, ਜਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈ ਖਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕੋ ਭਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਆਦਰ ਦੇਵਤ ਜਾਮ। ਜਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੇ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿ ਨ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਜੋ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਾਗਾ, ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਕਰ ਭਗ। ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਛੱਡਿਆ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਅਨਾਹੋ ਨਾ ਤੋਂ ਨੈ ਛੁਟ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਦੂਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੋਗੇ। ਜਮ ਡਰ ਪੈ, ਜਮ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭਾਗ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਪਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਘਣੋ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਕਿਉ ਫਿਰ ਰਹਿ ਸੁਹਾਗ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟਣ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਬੋਲਦੇ, ਛੁੱਟਣ ਇਸਤਰੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੀਆਂ ਫਿਰੇ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ, ਖਸਮ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਘਣੋ, ਘਣੋ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟਣ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਣੋ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੁਹਾਗ। ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਛੁੱਟਣ ਹੋ ਗਈ, ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਹਾਗ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਅਵਲ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਥਾਉ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਖਾਓ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲਕ ਲਾਲ ਜੜਾਓ। ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਸੋਹਣੀ ਮਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਣੀ ਸੋਹੇ ਕਰੇ ਰੰਗ ਵਸਾਓ। ਹਾਂ ਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਲਕ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾ ਵਿਸਰ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਖਾਓ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਧਨ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰ ਦੀਆ ਬਲ ਜਾਉ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਨਾਮ ਧਨ ਬਿਨ ਹੋਰ ਸਭ ਵੇਖ ਜਾਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਜਲੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਨਾਮ ਧਨ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾਨਕ ਕੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਮਾਨ ਗਣੀ ਸਈ ਆਏ। ਸਫਲ ਤਿਨਾਂ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਭਾਗਟ ਸੱਜਾ ਸੋਏ ਹੈ ਜਿਸ ਹਰ ਧਨ ਅੰਤਰ। ਸੋ ਛੁਟੇ ਮਹਾਜਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ। ਤਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਰਜਾਰੇ। ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਧਨ ਖਾਟੋ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਨ ਜਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲੱਖ ਬਾਰੀਆ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਬਾਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਲੱਖ ਬਰੀਆ। ਨਾਮ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਅਦਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮਤਿ ਪਤ ਸਾਵਾਸ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲਣੀ। ਧੰਤਾ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲਾਓ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਮਾਨਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਰ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਤ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੋ ਸਭ ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪੜਦਾ ਕੱਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੜਦਾ ਕੱਜ ਲਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਉ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਬਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵੋ। ਘੜੀ ਅੱਜ ਦਾ 24 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਘੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਲ ਹਨ
ਵਿਸੇ ਹਨ ਜਸੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ 24 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜਪ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀਵਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨ ਦਾਵੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਟੇਕ ਟੇਕੀ ਘਰ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਅਗਿਆਨੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਧਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋਂ ਭੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਨਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੱਝ ਜਾਣ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦ ਖਾਰਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੇ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹੋ ਸੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਹੱਥ ਡੋਣੀ, ਡੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਟੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਟੇਕ ਟਿਕੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਟੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਟੀ। ਟਿਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਟਿਕਾਉਣੀ, ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਘਰ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਟਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਖੁੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਪੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੀ ਟੋਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੋਹਣੀ ਸੋਟੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦਿਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਖੈ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਰਖਾਈ ਹੈ, ਟਿਕੀ ਟਿਕਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਛਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਵੇ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਆਗੂ ਅੰਧਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦੇ ਪੂਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਈਏ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਣ ਨਾਹਿ, ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੇ ਪਚ ਮੁਆ, ਚਾਰੋਂ ਮੇਤੋਂ ਮਾਹੇ। ਆਪ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਹਾ ਪਿਆ ਪਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚਾਟਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਟਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚੇਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਓ। ਪਤਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਧਾਈ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਪੇਲ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੱਪ ਦੀ ਸੇਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਮ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਮ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕਿਆ ਸੁਆਵ। ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆ ਸਵਾਉ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਲਾਭ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ? ਆਏ ਗਿਆ ਪਛੁਤਾਵਣਾ, ਜਿਉ ਸੁਣਦੇ ਘਰ ਘਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਝੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਸੁੰਝਾ ਖਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਝੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਦੁਖ ਦੇਹੁਰੀ, ਜਿਉ ਕਦਰ ਕੀ ਭੀਤ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹੁਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਕਲਰ ਕੀ ਭੇਤ, ਕਲਰ ਭੇਤ ਹੁੰਦੀ ਕੰਧ, ਕਲਰ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਧ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਧ ਢਹਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਿਹੁਰੀ ਹੈ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਲਗ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਈਐ, ਜਬ ਲਗ ਸਾਚ ਨ ਚੀਤ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ, ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ। ਜਬ ਲਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਚ ਨਾ ਚੀਤ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਚੀਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਸਿਆ, ਤਬ ਲਗ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੈ ਘਰ ਪਾਈਐ, ਨਿਰਵਾਣੀ ਪਦ ਨੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਪੇ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਘਰ ਪਾਈ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ। ਉਹ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਗਭਗ ਨੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਦ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਆਓ ਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ, ਗੁਰ ਪੁਸ਼ਕਾਰ ਕਮਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਓ। ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਖ ਜਲ ਜਾਉ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਸੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਲ ਜਾਓ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾਵੜਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਮਿਲਾਓ। ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਮਿਲਾਵੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਚ ਸਮਾਓ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਤਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਰੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਸਲਾਹਨ ਸਦ ਸਦਾ, ਹਮ ਰਾਖੈ ਉਰਧਾਰ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਦ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਰਧਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮਰ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਰ ਗਏ, ਆਤਮ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ।
फिर मरे ना दूजी बार, दोबारा फिर बार दूजी बारी मरदा नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਦਾ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ। ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਬਦਾ ਲਗ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੂ ਵਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰਾਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੈ, ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲਾ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਮਰ ਜਨਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਾਲਾ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਿਨ ਆਪ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਚੀਨੀਆਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਿਨ ਆਪ ਨਾ ਚੀਨੀਏ, ਚੀਨਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ ਪਛਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ ਹੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਜਨਮ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਲਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਉਮੈ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਉਮੈ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕਠਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਕਠਾਣ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ। ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ, ਬਾਣੀ ਚ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਆਖਿਆ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਲੰਮਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਉਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਝ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੁਰਟ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੌਕਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੇ ਟਿਕਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।
गुरु के लाला ने अज के दिन सरहंद नूं फतेह कीता। सरहंद के अंदर खालसा राज कायम किया। सरहंद शहर अंदर वजीर खान की किते कबर नहीं है। जिन्हों पर जुल्म कायद कमाए सन गुरु के लाल साहिबजादे के निशान अज भी झूलते हैं। नेकी के राह से धर्म के राह से चलदे उन्होंने शहादतां प्राप्त कीतियां। दुष्टां का अज के दिन खात्मा होया। आप संगतां नूं बधाइयां होण। अंतरियां पंक्तियां पढ़ने की समाप्ति है जी। गुर बिन आप न चीनिए, कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाड़िए, हऊँ मैं करे न कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतਿ प्रसाद। आनंद भया निभाए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु का पाया सहज सेठी। मन वजिया बाधाइयां, राग रतन परवार पाइयां। शब्द गावन आइयां, शब्द गावो हरि केरा। मन जिनि वसाया, कहे नानक आनंद होवा। सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाम।